ሰላም እንድናችሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው እንግዲህ ስለ ካልቸር ቼንጅ እንዴት ነው ባህል የሚለወጠው የሚለውን ነገር ስናይ በዚህ እንግዲህ ሌሰን 6 ነው። ይሄ ዲር ስቱደንትስ ካልቸር ቼንጅ ኢዝ ኢን ሰቨራል ወይ እንግዲህ ካልቸር በተለያየ ሁኔታዎች ይቀየራል የሚለው አንደር ዚስ ሴክሽን ዊ ዊል ዲስከስ ሃው ኤንድ why culture change and briefly review some of the widespread change that have occurred in recent time እንግዲህ በቅርብ ጊዜ የተካሄዱ የካልቸር የባህል ለውጦች አሉ። እነዛ ለምንና እንዴት የሚለውን ነገር የምናይ ይሆናል እዚህ በዚህ ሌሰን በዚህ ቪዲዮ ማለት ነው። so those in order to learn more about culture change would you please respond to below questions before you go to the subsequent text ነው የሚለው in why and how do culture change የሚለውን ጥያቄ እዩት ነው የሚለው ወይም መልሱት ወደዛ ከመግባታችን በፊት ነው የሚለው so why when you examine the history of society እንግዲህ ሶሳይቲዎችን history examine በምናጠናበት ጊዜ it's obvious that the culture has changed over time እንግዲህ ካልቸር ምንድነው over time change ያደርጋል some of the shared behaviors and ideas that were common at one time are modified እንግዲህ አንድ ሰዓት common at one time are modified or replaced to another time እንግዲህ በአንድ ጊዜ የነበሩ ሻር የተደረጉ ቢሄቪየሮች እና አይዲያዎች ምን በሌላ ታይም ሞዲፋይድ ይሆናሉ ወይም ሪፕሌስ ይሆናሉ ነው የሚለው ይቀየራሉ ከታይም ወደ ታይም ይቀየራል እንግዲህ ካልቸር ፊቸሮች ስናይ እንግዲህ ዳይናሚክ ነው ብለናል ከታይም ወደ ታይም ይቀያየራል ነው ብለናል በባለፈው ቪዲዮ so that is why anthropologists account of the culture of any society is a type of snapshot view of one's particular time እንግዲህ ምን ነው የሚሉት አንትሮፖሎጂስቶች ምን ነው የሚሉት account of the culture of any society is a type of snapshot of one particular time እንግዲህ ካልቸር ምን ላይ አንድ ሶሳይቲ ምንድነው ስናፕሹት ነው ያንድ የሆነች ጊዜ ምን ስናፕሹት ያደርግናት ናት ያቺ መረጃ ምክንያቱም ያንድ ጊዜ ስናፕሹት ያደርግናት መረጃ ናት አንድ የሆነ ሰዓት በባለፈው በድሮ ጊዜ ስናፕሹት ያደርግነው መረጃ ነው ስለዛ ባህል ሊኖርን የሚችል ስለዚህ ግን አንትሮፖሎጂስቶች ዴይሊ ማጥናት አለባቸው ስለነዛ ታይም ቱ ታይም ማጥናት አለባቸው ስለ ባህሎች ማለት ነው because አንድ ጊዜ ለምሳሌ ስለሆነ ካልቸር ድሮ ያጠና ነው በ1990 ያጠና ነው የኢትዮጵያ ካልቸር አሁን ላይ 2014 ላይ ያጠና ነው ካልቸር ጋር ላይመሳሰል ይችላል because እና 1990ዎቹ ላይ ያለው ያነሳነው ስናፕሹት አለ ያዝነው መረጃ የዛኛው ታይም ፓርቲኩላር የሆነ ታይሙን ቪው ያደርግልን እንጂ ያሁኑ ታይም አይገልጽልንም so anthropologists return several years after completing a cultural study እንግዲህ anthropologists return several years after completing a cultural study he or she would not finally exactly the same situation they are not finding exactly the same situation for there are no culture that remains completely static year after year እንግዲህ ማንም የትኛውም ባህል ከአመት ወደ አመት የማይቀያየር የለም ነው የሚለው ምክንያቱም የሆነን ባህል አጥንተው ከጨረሱ በኋላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ያ ባህል ይቀየራል ልክ እንደዛ ሲቹዌሽን አለ so that's why we call it culture is what dynamic እንለዋለን ማለት ነው so cultural change can occur as a result of the following mechanism እንግዲህ cultural change በዋናኝነት በእነዚህ ነው የመጣው ሊካሄድ የሚችለው ተብሎ ይታሰባል the first one is what diffusion በዲፊዥን ምክንያት ነው culture change የሚያደርገው ብለውም ይታመናል diffusion ምን ማለት ነው diffusion የሚለውን ነገር ስናይ the source of new cultural element in society may also be what another society the source of new cultural element in a society may also be what another society ነው እንግዲህ የአንድ ካልቸር ሶርስ ምን የሌላው ሶሳይቲ ሶርስም ሊሆን ይችላል ነው የሚለው the source of new cultural element the source of የአንድ የተቀየረው ባህል ማለት ነው ሶርሱ of new cultural element የተቀየረው አዲሱ cultural element may also be another society ከሌላ ሶሳይቲ መጣ ሊሆን ይችላል ነው የሚለው ለምሳሌ የኢትዮጵያ ካልቸር በተወሰነ ሁኔታ ተቀይሮ ሊሆን ይችላል ያ ካልቸር ከምዕራባውያን የመጣ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ልክ እንደዛ ለማለት ነው diffusion የሚለው እንደዛ ነው the process by which
cultural elements are borrowed from another society and incorporated into the culture of recipient group is called diffusion እንለዋለን። ይህ the process by which cultural elements ምን ይሆኑት borrowed ከሆኑ from another society ከሌላ ሶሳይቲ borrow የምናደርጋቸው ከሆነ and incorporate into the culture of the recipient በተቀባዩ ባህል ደግሞ የሚገቡ ከሆነ ሰርጸው የሚገቡ ከሆነ ይሄ ምን ይባላል diffusion ማለት የሌላ ባህል ካልቸር የሌላ ካልቸር የሌላ ካልቸር ኤሌመንት በእኛ ካልቸር ኤሌመንት መጥቶ ሲገባ ማለት ነው። ይሄ ካልቸራል ዲፊዥን እንለዋለን። ዲፊዝ ይሆናል መቀላቀል መዋሃድ ማለት ነው diffusion. So diffusion is direct when two culture trade with intermarry among or wage war on one another. diffusion እንግዲህ ዳይሬክት በዳይሬክት ወይም ፎርስድ ወይም ኢንዳይሬክት ሶስት አይነት ዲፊዥኖች አሉ። አንደኛው ዳይሬክት ነው፣ ሁለተኛው ፎርስድ ነው፣ ሶስተኛው ኢንዳይሬክት ናቸው። እነዚህ ለዩዋቸው አሁን ጻፏቸው። የዲፊዥን አይነቶች ሶስት ናቸው። ዳይሬክት፣ ኢንዳይሬክት ኤንድ ፎርስድ ናቸው። በዳይሬክት ምንለው መቼ ነው? ዲፊዥን ኢዝ ዳይሬክት ዌን ቱ ካልቸርስ ትሬድ ዊዝ እንግዲህ ንግድ ሲያካሂዱ ኢንተርማሪ ሲያደርጉ ወይም ሲጋቡ ጋብቻ ሲፈጽሙ በሁለት ባህሎች መካከል ወግ ዋር ሲሆኑ በጦርነት ምክንያት ሲሆን በዚህ ጊዜ አንዱ ካልቸር ከሌላው ካልቸር ጋር ይቀያየራል፣ ዲፊውዝ ይሆናል፣ ይቀላቀላል። በዚህ ጊዜ ዲፊዥን ኢንዳይሬክት ወይ እንለዋለን። ዳይሬክት ወይ ዲፊዥን ኢዝ ፎርስድ ምንለው በግዴታ የሆነ ዲፊዥን ማለት ነው። ማለት when one culture subjugate ማለት ሲውጠው ማለት መዋጥ one culture subjugate another and impose በግድ ማስገደድ ማለት impose its custom on the dominant group እንግዲህ ዶሚኔት የሆነ ግሩፕ ሌላኛውን ወይም subjugate ሲያደርገው ሲውጠው ወይም እንዲቀበል ግዴታ ሲያደርግበት ሲያስገድደው ነው ይሄ ፎርስድ ምንለው ማለት ነው። ሶ ዲፊዥን ኢንዳይሬክት ምንለው ደግሞ ኢንዳይሬክት በተዘዋዋሪ ምንለው ምንድነው? when items or traits አይተሞች ወይም traits move from group A to group C አይተሞች group A አሁን እዚህ ጋር ምን አለን የሚለው እዚህ ጋር ዲቪዥንን ዲስከስ እናደርግ division is indirect when items or traits move from ከA ወደ C ሲሄዱ ነው የሚለው ከA ወደ C via group B without any first hand contact between A and C በቢ ምክንያት ነው እነዚህ ከA ወደ C ሄደው ማለት ነው። ከA ወደ C በቢ ምክንያት first hand without any first hand አንደኛ ራሳቸው ሳይገናኙ ማለት first hand ማለት እርስ በርሳቸው ሳይገናኙ ሌላ አካል ነው ያገናኛቸው። ማን የሚባል ቢ የሚባል ካልቸር ሊሆን ይችላል ወይም ቢ የሚባል የሆነ ግሩፕ ሊሆን ይችላል። እነዚህን ከኤ ወደ ሲ ኤ እና ሲ ካልቸር አለ በጣም ይራራቃሉ፣ ግን መሀላቸው ፈርስት ሃንድ የሆነ ሳይኖር ወይም እርስ በርሳቸው ሳይገናኝ ኮንታክት ሳይሆን የተፈጠረ ነገር ነው። ሶ ቢትዊን ኤ ኤንድ ሲ ኢን ዚስ ኬዝ ማለት ነው ግሩፕ ቢ ሜቢ ዋት ግሩፕ ቢ የምንለው ምን ሊሆን ይችላል? ኮንሲስት ኦፍ ትሬደርስ ሊሆን ይችላሉ፣ ነጋዴዎች ሊሆን ይችላሉ። ከኤ ወደ ሲ ሲጓዙ ነጋዴዎች ሊሆን ይችላሉ፣ ኦር መርቻንትስ ወይም ነጋዴዎች ሊሆን ይችላሉ። ሁ ቴክ ፕሮዳክቶችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚወስዱ ፍሮም ቫራይቲ ኦፍ ፕሌስስ ቱ ኒው ማርኬት ከአንድ ማርኬት ወደ ሌላ ማርኬት የሚወስዱ እነዚህ ነጋዴዎች ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ በነጋዴዎች አማካኝነት ባህሉን ሊቀያየር ይችላል። ምክንያቱም ያ እንግዲህ በድሮ ጊዜ በተለይ አንድ ነጋዴ ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳን የሚነግድ ከሆነ ለብዙ ጊዜ ሂዶ ነው እዚህ ጋር ሂዶ አበቅ ሱዳን ላይ ብዙ ጊዜ ቆይቶ ነው። ምክንያቱም ትራንስፖርቱ አሁን ነው እንጂ ግሎባላይዜሽን እንደዚህ ያደረገው ሂዶ ብዙ ጊዜ ሱዳን ላይ ቆይቶ ይመጣና ለብዙ ጊዜ የነሱን ባህል ያኔ አኩሪ ያደረገ ነው እየተማረ ነበር። ከዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ይመጣና ደግሞ የሆነ ባህሉን ያኔ ማኒፌስት ያደርጋል፣ የተወሰነ ይገልጻል። ስለዚህ እያለ ቀስ እያለ ያድግና ኢትዮጵያ ውስጥ የሱዳን ባህል ወይም የኢትዮጵያ ባህል ሱዳን ውስጥ እንዲኖር ያደርጋል። ይሄ ምንድነው? ዳይሬክት ኮንታክት ኢትዮጵያና ሱዳን ኖሯቸው አይደለም፣ በነጋዴው አማካኝነት ነው። ስለዚህ ነጋዴውን እንደ ቢ እንወስደዋለን ማለት ነው።
ለዛ ነው ቢ የምንለው ነጋዴ ሊሆን ይችላል የምንለው። so that what it gets from A eventually wind up in C እንግዲህ ኤ ያለው ሲ ላይ ይኖራል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ያለው ምን ሱዳን ላይ ይኖራል ስላለ ማለት ኤንድ ቫይስ ቨርሳ ወይም ሱዳን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖራል ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሱዳን ላይ ይኖራል ያለን እዛ ነው። so in today's world much international in today's world እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ኢንተርናሽናል ማን ኢንተርናሽናል ነው የሚለው ማች ኢንተርናሽናል ዲፊዥን ኢዝ ዋት ኢንዳይሬክት ናቸው። እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ማች ኢንተርናሽናል ካልቸር ቼንጅ ያለው በምን አማካኝነት ነው? በኢንዳይሬክት ዲፊዥን ነው። ስፕሪድ ባይ ዘ ማስ ሚዲያዎች ላይ አድቫንስድ የሆኑ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂዎች እነዚህ አሁን ብዙ ጊዜ ቪዲዮ እናያለን፣ እነዚህ ፊልሞችን እናያለን። በዛ ማስ ሚዲያ የምንላቸው እነዛ ኤሌክትሮኒክስ የሆኑ ሚዲያዎች ላይ በእነሱ ዲፊዥን ለምሳሌ እኛ አሁን የህንድ ፊልም ብዙ ጊዜ እናያለን እናዘውትራለን። ስለዚህ እነሱን ምን ዌይ ኦፍ ላይፍ እየተማርን ነው። ቀስ እያለን ምንም ባይታወቀን አኩዌር እያደረግን ያንን ነገር ማኒፌስት እናደርጋለን እናሳያለና ፊልም ያየነውን ነገር አክትን ለማድረግ ብዙ ጊዜ እንዲያውም ምንጥር ሰዎች አለን። ያ ምንድን ነው? ኢንዳይሬክት የሆነ ዲቪዥን። ብዙ ጊዜ እንዲያውም ምዕራባውያን እኛን ኢንፍሉዌንስ እያደረጉ ነው ያለው በዚህኛው ዲቪዥን በሚለው ኢንዳይሬክት የሆነ ዲቪዥን። ኢንዳይሬክትሊ ቅኝ እየገዙን ነው። ምክንያቱም የእነሱን ባህል ሞር እየተቀበልን ነው። ስለዚህ የእኛ ባህል እየጠፋ ይሄዳል ወይም በእኛ ባህል ውስጥ ኢንኮርፖሬት ይሆናል። ይህ ዲቪዥን ይባላል። ኢንዳይሬክት የሆነ ዲቪዥን። አኩልቱሬሽን እንግዲህ ዳይሬክት ፎርስድ የምንለው ደግሞ በቅኝ ግዛት የነበረ ነው። ዳይሬክት የምንለው። ኢንዳይሬክት ደግሞ አሁን ላይ ያለው ኢንዳይሬክት ነው በማስ ሚዲያዎች ላይ ብዙ ጊዜ ማስ ሚዲያዎች ላይ እነዚህ በቴሌቪዥን የምናያቸው በቪዲዮ የምናያቸው ኤሌክትሮኒክስ እነዚህ አጠቃላይ ቲቪ ምናምን የምናያቸው ነገሮች እነሱ ዛት ኢዝ ሶ አኩልቱሬሽን የምንለው ደግሞ አለ። ሌላ ደግሞ ዲፊዥን ነው። ሁለተኛው ደግሞ አኩልቱሬሽን። አኩልቱሬሽንስ እንዴት ነው ካልቸራል ቼንጅ ሊያመጣ የሚችለው ስንል ደግሞ ኢዝ ኤክስተርናል ኦር ካልቸራል ፊቸር ነው። ኢትስ ኤክስተርን ዘ ኤክስቼንጅ ኦፍ ካልቸራል ፊቸር ነው። ካልቸራል ፊቸሮችን ኤክስቼንጅ መደረግ ነው አኩልቱሬሽን ማለት። ዛት ሪዛልት ዌን ኤ ግሩፕ ሃዝ ኮንቲኒየስ ፈርስት ሃንድ ኮንታክት ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው ፈርስት ሃንድ ዲፊዥን ላይ ምንድን ነው ፈርስት ሃንድ ኮንታክት የለም ነበር። እዚህ አኩልቱሬሽን ግን ፈርስት ሃንድ ኮንታክት አለ። ሁለት ካልቸሮች ዳይሬክት የሆነ ግንኙነት አድርገው ነው እነዛ ኤክስቼንጅ የሚደረጉት። ካልቸራል ፊቸራቸውን ኤክስቼንጅ የሚደረጉት ዳይሬክት የሆነ ኮንቲኒየስ የሆነ ኮንታክት አለ። እዚህ ጋር ግንኙነት አለ። ፈርስት ሃንድ የሆነ ኮንታክት አለ። ሶ ዘ ካልቸር ኦፍ አይዘር ኦር ቦዝ ግሩፕስ ሜይ ቢ ዋት ቼንጅድ ባይ ዚስ ኮንታክት ነው። ኮንታክት ስላላቸው በእነዚህ ሁለት ለምሳሌ ድንበር ለድንበር ያሉ ካልቸሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ሁለት በቃ ድንበር ላይ ያሉ ብዙ ጊዜ ካልቸር አገሮች ካልቸራቸው ሚክስ ይሆናል። አካባቢያቸው ባውንዳሪያቸው ላይ በጣም ሚክስ ይሆናል። ያ ምንድነው ዳይሬክት ኮንታክት ስላሉ ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ጠረፉ ክፍልና የሱዳን ጠረፉ ክፍል አካባቢ ምን ካልቸራቸው በተወሰነ ባውንዳሪው ላይ ተመሳሳይነት ይኖረዋል። ለምንድን ነው? ዲፊዥን ዳይሬክት ኮንታክት ስለሚያደርጉ እዛው ጋር አብረው ሼር ብዙ ነገሮች ስለሚደራረጉ ማለት ነው። ሶ ዚስ ካልቸራል ኢዝ አይዘር ባይ ግሩፕ ሜይ ቢ ዋት ቼንጅድ ባይ ዚስ ኮንታክት ነው። ስለዚህ ዚስ ዩዥዋሊ ሃፕንስ ኢን ሲቹዌሽንስ ኦፍ ትሬድ ኦር ኮሎኒያሊዝም ነው። ይህ ብዙ ጊዜ በትሬድ በንግድና በምን ኮሎኒያሊዝም በሚሆን ጊዜ ሁለት ሶሳይቲዎች የተለያየ ባህል ያለች ሶሳይቲዎች ንግድ የሚደራረጉ ከሆነ ሁሌም ንግድ የሚደራረጉ ከሆነ ወይም አንዱ አገር በቅኝ ግዛት ለምሳሌ ማየት እንችላለን። ያኔ አንድ እንትን ማለት አንድ ለምሳሌ ቻይና ፍሬንስ አፍሪካን ቅኝ ግዛት በምትገዛበት ጊዜ የቻይና የፍሬንስ ካልቸር አለ። የፍሬንስ የራሳቸው ካልቸሮች አሉ። አፍሪካውያን ደግሞ ያኔ የራሳቸውም ካልቸር አላቸው። ያኔ አብረው ሲኖሩ ያኔ ይሄኛው ዳይሬክት ኮንታክት አድርገው ስለሆነ ካልቸራቸው ምን የመሆን የመቀየር ባህሪ እያመጣ ፌድ እያደረገ ያንዱ ባህል ደግሞ በጣም እያደገ ይሄዳል። ይህ ምን ይባላል? የካልቸራል ቼንጅ በምን በአኩልቱሬሽን ኦር ዳይሬክት ኮንታክት ነው ማለት እንችላለን። ኢን ሲቹዌሽንስ ኦፍ ኮንቲኒየስ ኮንታክት እንግዲህ በኮንቲኒየስ ኮንታክት በሚኖርበት ጊዜ ካልቸር ሃቭ ኦልሶ ኤክስቼንጅ ነው። እንግዲህ ኮንታክት ስንፈጥር ካልቸራችን ሼር ይሆናል፣ በጣም ሼር ይሆናል ወይም ኮንታክት ይፈጥራል ማለት ነው።
ኤክስቼንጅ ይሆናል ኤንድ ብሌንድድ ይሆናል ይዋሃዳል። ብሌንድድ ለምሳሌ ፉድ፣ ሬሲፒስ፣ ሙዚክስ፣ ዳንስ፣ ክሎዝ፣ ቱልስ ኤንድ ቴክኖሎጂስ ምንላቸው እነዚህ አድረንሳስ ዳንሳችን፣ ሙዚቃችን፣ እነዚህ አለባብሳችን ምናምን ምን ይሆናሉ? ብሌንድድ ይሆናሉ፣ ይዋሃዳሉ። ያኔ ካልቸራል ቼንጅ ይመጣል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ኢንቬንሽን ነው። ኢንቬንሽን ማለት ፈጠራ፣ የሆነ ነገር ፈጠራ ሲኖር ባህል ላይ ተጽዕኖ እንዴት ይኖረዋል የሚለውን ደግሞ ስናይ ኢንቬንሽን ምንለው ኢንቬንሽን is a process by which human innovates እንግዲህ አዲስ ግኝት ሲያገኙ creating finding a solution to problems is a third mechanism of cultural change። እንግዲህ የሰው ልጆች ለችግራቸው መፍትሄ ሲፈልጉ ክሬት ሲያደርጉ የሆነ ነገር ካልቸራቸው ይቀየራል። Faced with comparatively problems and challenges, peoples in different societies have innovated and changed in similar way ነው እንግዲህ ኢኖቬት ካደረጉ change in similar way ያደርጋሉ which is one reason for cultural generality exists። እንግዲህ ካልቸር ጀነራሊቲ ያልነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንዲገኝ እንዲያውም ያደረገ ይህ ነው የሚለው one example is the independent inventions of agriculture in the Middle East and Mexico። እንግዲህ ኢንቬንሽን ኦፍ አግሪካልቸር ኢን ሚድል ኢስት ኤንድ ሜክሲኮ። እንግዲህ የሰው ልጅ ብዙ ጊዜ ለፕሮብለሞች መፍትሄ ወይም ሶሉሽን በፈለገ ቁጥር ኢኖቬት ያደርጋል። እነዛም እያደረገ በሚሄድበት ጊዜ ምንድን ነው እነዛ ዌይ ኦፍ ላይፍ ወይም ካልቸሩ የመቀየር ባህሪ ያመጣል ነው የሚለው። ኦቨር ዘ ኮርስ ኦፍ human history, major innovations have spread at the expense of earlier ones። እንግዲህ ማጆር ሂስትሪ እንደሚያመለክተው ብዙ የሰው ልጅ ፈጠራዎች have spread at the expense of earlier time ናቸው። እንግዲህ አሁን ላይ earlier የሆነ ታይም ላይ ኤክስፐንስ ሆነዋል ነው የሚለው። often a major invention such as agriculture triggers a series of subsequent interrelated change። እንግዲህ አግሪካልቸራችን ቼንጅ ሲያደርግ ምን አድርገው ካልቸራችንም ያኔ ምን እንዳደረገ ነው ቼንጅ እንዳመጣ ነው የሚናገረው። ወይም ሌላ አግሪካልቸራን ሲቀየር ብዙ ነገሮች እንደተቀየሩ ነው። those in both Mexico and Middle East agriculture leads to many social and political legal change ብዙ ለውጥ እንዳመጣ ነው። እንግዲህ ኢኖቬሽን አንድ ነገር ኢንቬንት ስናደርግ ምንድን ነው የካልቸር ሌላኛው ፓርት ምን ይሆናል ቼንጅ ይሆናል። ለምሳሌ አግሪካልቸር አሁን በሚድል ኢስት እና በሜክሲኮ መቀየሩ ምን አምጥቷል? ብዙ ለውጦች በሶሻሉ በፖለቲካሉ እና በሌጋል ቼንጅ አምጥቷል ነው የሚለው። ልዩነት እንዲቀየር አመጣል። ሶ ኢንክሉዲንግ ኖሽንስ ኦፍ ፕሮፐርቲስ ኤንድ ዲስቲንክሽን ኢን ዌልዝ ክላስ ኤንድ ፖር እነዚህ እንዲመጡ አድርጓል። ዲስቲንክሽን ኦፍ ዌልዝ ክላስ ኤንድ ፖር እንዲኖር አድርጓል የሚለው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ግሎባላይዜሽን የምንለውስ እንዴት ነው ካልቸርን ቼንጅ የሚያደርግ ብለን ስናል ካልቸር እንዴት ቼንጅ ያደርጋል? ግሎባላይዜሽን ወይም አሁን ያለ ነው እንግዲህ በግሎባላይዜሽን ነው አሁን ያለ ነው ሞስት ግሎባላይዜሽን ነው። ሶ ዘ ተርም ግሎባላይዜሽን ኮምፓስ ኤ ሲሪስ ኦፍ ፕሮሰስ። እንግዲህ ዘ ተርም ግሎባላይዜሽን የምንለው ኢንኮምፓስ ያደርጋል ምን ሁሉም ፕሮሰስ ኢንኮምፓስ ኤ ሲሪስ ኦፍ ፕሮሰስ ኢንክሉዲንግ ዲፊዥን የምንላቸው አኩትሬሽን የምንላቸው ወርኪንግ ቱ ፕሮሞት ቼንጅ ኢን ወርልድ ኢን ዊች ኔሽንስ ኤንድ ፒፕልስ አር ኢንክሪዚንግሊ ኢንተርሊንክድ ኤንድ ሙቹዋሊ ኢንዲፔንደንት። እንግዲህ ግሎባላይዜሽን የምንለው ሰፋ ያለ ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ብዙ ዲፊዥን የምንላቸው ነው አኩልትሬሽን የምንላቸው እነዚህ ወርኪንግ ቱ ፕሮሞት ቼንጅ ኢን ወርልድ ኢን ዊች ኔሽንስ ኤንድ ፒፕልስ አር ኢንክሪዚንግሊ ኢንተርሊንክድ ወይም ክሬቲቪቲ የምንለውን ኢኖቬሽን የምንለው ማለት ነው። ኤንድ ሙቹዋሊ ዲፔንደንት እንድንሆን አንዱ ለአንዱ አስፈላጊ እንደሆነ ኢንተርሊንክድ የሆነ ኮኔክሽን እንዳለን ግንኙነታችን እየተሳሰረ እንደመጣ ነው የሚገልጽልን። ሶ ፕሮሞቲንግ ሰች ሊንኬጅ እንደዚህ በተሳሰርነው ቁጥር አር ኢኮኖሚካሊ ኤንድ ፖለቲካል ፎርስ አስ ዌል አስ ሞደርን ሲስተም ኦፍ ትራንስፖርቴሽን ኮሚኒኬሽናችን እንደተቀየረ ነው የሚነግረን እዚህ ጋር። ሶ ዲዩ ቱ ግሎባላይዜሽን ሎንግ ዲስታንስ ኮሚኒኬሽን ኢዚየር ፋስተር። እንግዲህ ዲዩ ቱ ግሎባላይዜሽን
due to what globalization long distance communication is easier faster and cheaper than ever እንግዲህ ከበፊቱ በበለጠ ትራንስፖርቴሽናችን ስናይ ግሎባላይዜሽን ስናይ ይሄ በጣም ፋስተር እንደሆነ እንደተቀየረ ነው የሚነግረን so and extended to remote areas እንዲሁም ደግሞ ሪሞት ኤሪያ እነዚህ በጣም ኋላ ቀር የሆኑ ቦታዎች ላይንም ኤክስቴንድ እንደሆነ ነው ግሎባላይዜሽን የሚነግረን so the mass media helps proposal global spreading of culture of consumption ምንለው ነው እንዳመጣ ነው የሚነግረን እንግዲህ within nations and across their borders the media spread information about products services rights institutions life cycles and perceived what cost and benefits of globalization so immigrants ምንላቸው እነዚህ ስደተኞች ወይም አገር አቋራጮች immigrants information and resource transnationally as they maintain their ties with home ወይም ፎኒንግ በስልክ ፋክስ በኢሜል making visit and sending money in sense such peoples live mutually in different place and culture at once እንግዲህ በአንድ ጊዜ ከብዙ ካልቸሮች ጋር እንደተገናኘ ነው እንግዲህ ለምሳሌ አሜሪካ ሆኖ በኢሜል በፎን ከኢትዮጵያ ጋር አንድ ጊዜ ይገናኛል ከአሜሪካ ካለውም እዛው ጋር ይገናኛል በአንዴ ሙቹዋሊ ከዲፈረንት ፕሌሶች ጋር ምን ካልቸሮች ጋር ኮንታክት አድርገ ማለት ነው አይሰው ሶ እነዚህ አይነት ጥቅም እንዳለው ነው እንግዲህ በዚህ ምክንያቱም አንድ ሰው 2-3 ካልቸሮች በስልክ በኢሜል በተለያየ ነገር የዛም ባህል ወደዚህ ሪፍሌክት ሊያደርግ ይችላል so they learn to play what various social roles and to change behavioral and identity depending on situations እንደ ሲቹዌሽኑ ይለያያል ነው የሚለው በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ties that connect marriage family and kinship የሚለውን የምናይ ይሆናል ላይክ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት መስጠት እንዳትረሱ እንግዲህ ይህን ቻናል ያው እናንተ ደግሞ ሳፖርት የምታደርጉ እነዚህን በማድረግ ነው እኔ ደግሞ እንግዲህ አቀራረቤ ላይ አንዳንድ ፕሮብሌሞች ካሉ ወይ ፍጥነት ችግር ወይ መግለጽ ችግር ካሉ ኮሜንት ላይ እንድትጽፉልኝ ስል እንግዲህ በአክብሮት ገልጻለሁ መልካም ጊዜ